आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम अभिनंदन करते। आइए हम गीतों के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। स्तुति के योग्य यीशु को हमारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति के योग्य यीशु को हमारी दिल से आराधना, महिमा के योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना, तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना। वचन दीदारी हुआ, ईश्वर का वचन चढ़ाने वाला। वचन दीदारी हुआ, ईश्वर का वचन चढ़ाने वाला। दया का सागर ईश्वर को आत्मा से आराधना, दया का सागर ईश्वर को आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना, तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अलग देने वाला। आनंद शांति देता वही, कष्टों में अलग देने वाला। आनंद सखा में चलाने वाले प्रभु की आराधना। आनंद सखा में चलाने वाले प्रभु की आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना, तेरे बल से आराधना, तेरे मन से आराधना। என் கண்ணையும் என் மீட்பெருமான அன்பின் கர்த்தாவே, என் துரிகமும் என் கோட்டையும் என் ஜீவனும் இயேசுவே. என் கண்மலையும் என் மீட்பெருமான அன்பின் கர்த்தாவே, என் துரிகமும் என் கோட்டையும் என் ஜீவனும் இயேசுவே. அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா ஹோசன்னா, அல்லேலூயா. என் கண்மலையும் என்
இன்றைய நாளிலும் आज के दिन தியானத்துக்காக நம்ம எடுத்துக்கொண்ட வேத வசனம் ध्यान के लिए जो वचन लिया गया है ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 60வது அதிகாரம் 7वां अध्याय அப்படி 20வது வசனத்தை நம்ம வாசிப்போம். इसके 20वां वचन को हम पढ़ेंगे। तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे, உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे बोलकर कहा गया है। ஒரு மனுஷனுக்கு துக்கம் பல ரீதிகளிலே வருகிறது. किसी मनुष्य को दुख कई प्रकार की होती है, அல்லது ஒரு மனுஷனுக்கு துக்கம் வர பல காரணங்கள் உண்டு. या किसी मनुष्य को दुख होने का कई कारण होता है। அப்ப பலவிதமான துக்கங்கள் மனுஷனுடைய உள்ளத்திலே காணப்படுகிறது. कई प्रकार के दुख किसी मनुष्य के मन में होती है। நம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் हम उत्पत्ति की पुस्तक में 21வது அதிகாரம் 21 अध्याय में அப்படி 11வது வசனத்தை வாசிக்கும் போது उसके 11 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। தன் மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாய் இருந்தது என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. अपने पुत्र के बारे में कहा गया हुआ बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी। ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாய் இருந்தது தன் மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை. अब्राहम को अपनी पुत्र के बारे में कहा हुआ बात बहुत ही बुरा लगा। இஸ்மவேல் பெறும்போது ஆபிரகாமுக்கு வயது 86. इस्माइल जब जन्म हुआ तब अब्राहम का उम्र 86 वर्ष का था। 100 வயது ஆகும்போது ஈசாக்கை பெற்றெடுக்கிறார். जब अब्राहम का 100 उम्र का हुआ तब उसने इसहाक का जन्म दिया। இஸ்மவேலை பார்க்கிலும் ஈசாக்கு 14 வருடம் குறைந்தவன். इस्माइल से ईसाक को 14 साल का छोटा था। இப்ப இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் வளர்ந்து வரும்போது जब ये दोनों बच्चे बढ़ रहे थे பிள்ளைகளுக்குள்ளே சண்டைகள் உருவாகிறது. बच्चों के आपस में झगड़ा उत्पन्न हुई। சாராள் ஆபிரகாமை பார்த்து சொல்லுகிறார், सारा अब्राहम से कहती है இந்த அடிமை பண்ணை வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தும். इस दासीन स्त्री को घर से बाहर निकाल दीजिए। அவளுடைய குமாரன் என்னுடைய குமாரனோடு ஒத்து போவதில்லை. उसका पुत्र मेरे पुत्र से बराबरी से नहीं चलता है। தன் மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட இந்த வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு மிகவும் துக்கமாய் இருந்தது. अपने पुत्र के बारे में बताए हुए ये बात अब्राहम को बुरी लगी। அப்ப மகனை குறித்த வார்த்தை ஆபிரகாமுக்கு துக்கமாய் இருக்கிறது. पुत्र के कारण बताई हुई बात अब्राहम को बहुत बुरा लगा। துக்கங்கள் பல விதங்கள்ல இருக்கிறது. दुख कई प्रकार की होती है। ஆபிரகாமுக்கு மகனை குறித்து சொல்லப்பட்ட வார்த்தை துக்கமாய் இருக்கிறது. यहाँ पर अब्राहम को अपने बेटे के बारे में बताई हुई बात बहुत ही दुख का कारण बना। ஆபிரகாமின் குமாரனாகிய ஈசாக்கை குறித்து நான் வாசிக்கும் போது अब्राहम का पुत्र इसहाक के बारे में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। அந்த ஆதியாகமத்தின் புத்தகம் 24வது அதிகாரம் उत्पत्ति की पुस्तक 24वां अध्याय में 67வது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது 67 के इस प्रकार पढ़ते हैं। ईसाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। ஈசாக்கு ईसाक தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி ஆறுதல் அடைந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ईसाक को माता की मृत्यु के पश्चात शांति प्राप्त हुई। ஈசாக்கு 37 வயது ஆகும்போது ஈசாக்கின் தாயாகிய சாராள் மரித்து போனாள். जब ईसाक का उम्र 37 का था तब उसकी माता सारा निधन हुई। சாராள் மரித்த போது जब सारा का स्वर्गवास हुआ தாய்க்காக துக்கம் கொள்ளுகிறான் ஈசாக்கு. तब ईसाक अपनी माता के लिए बहुत ही दुख उठाती है। 40 வயது ஆகும்போது ஈசாக்குக்கு திருமணம் ஆகிறது. 40वां उम्र में ईसाक का शादी हुआ। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है ஈசாக்கு விவாகம் பண்ணின பிறகு ईसाक के विवाह के बाद தன் மனைவியாகிய ரெபெக்காளை அழைத்துக் கொண்டு தன் தாயின் கூடாரத்துக்குள்ள போனார். अपनी पत्नी रिबेका को लेकर तंबू के भीतर गया। 3 வருஷமாக தன் தாய்க்காக கொண்டிருந்த துக்கம் நீங்கி அவன் ஆறுதல் அடைந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. 3 साल से जो अपने माता के प्रति जो दुख रखा था उसे भूलकर वो शांति प्राप्त किया। மகனை குறித்த துக்கம், बेटे के विषय दुख, தாயை குறித்த துக்கம், माता के प्रति दुख, இப்படி பல விதங்களிலே துக்கங்கள் மனுஷனுடைய உள்ளத்துக்குள்ளே கடந்து வருகிறது. ऐसी कई प्रकार की दुख किसी व्यक्ति के मन में होता है। இன்றைக்கு எந்த விதத்திலே துக்கங்கள் உங்கள் உள்ளத்தை ஆட்கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். आज के दिन किस प्रकार की दुख आपके मन को घेर रखा है, इसे आज के दिन जांच कर देखिए। 2 சாமுவேலின் புஸ்தகம் दूसरे शमूएल की पुस्तक 13வது அதிகாரம் उसके 13वां अध्याय 37வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் 37वां वचन यदि हम पढ़ेंगे। दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। தாவீது தன் குமாரனுக்காக தினம் தினம் துக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन ब दिन दुखित हुआ। தாவீதுக்கு अनेक பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். दाऊद के बहुत पुत्र थे।
அவர்களில் 2 பேருடைய பெயரை நான் வாசிக்கும் போது उनके 2 बेटों का नाम इस प्रकार हम पढ़ते हैं, அப்சலோம் அம்னோன் என்று 2 பேரை நான் வாசிக்க முடியும். अब्सलोम और अम्नोन, ये 2 बच्चों का नाम हम पढ़ते हैं. 2 பேரும் தாவீதுடைய குமாரர்கள் தான். दोनों दाऊद के पुत्र थे. அம்னோன் ஒரு தவறு செய்து விட்டார். अम्नोन ने कोई गलती कर दिया. அவன் செய்த தவறுதல் நிமித்தமாக उसने जो गलती किया जिसके कारण அவனுடைய சகோதரனாய் அப்சலோம் उसका भाई अब्शालोम அம்னோன் மீது பகை வைத்திருக்கிறார். अम्नोन पर बैर किया. ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, एक दिन 2 दिन नहीं, 2 வருஷம் பகையை இருதயத்திலே மறைத்து வைத்திருந்தார். 2 साल उस बैरपन को अपने मन पर छुपा कर रखा था. அம்னோன் செய்த தவறு நிமித்தமாய் अम्नोन ने किया हुआ गलती के कारण 2 வருஷம் தன் சகோதரனை பகைத்து 2 साल तक उसने अपने भाई पर बैर रखा விருந்து வைத்து और जेवनार रखकर தந்திரமாய் அம்னோனை அழைத்து வர சொல்லி बड़ी चतुराई से अम्नोन को बुलाने के लिए आमंत्रण दिया அம்னோனை கொன்று போட்டார். और अम्नोन को मार डाला. அம்னோனை கொன்று போட்ட போது जब अम्नोन को मार डाला தகப்பன் தாவீதுடைய இருதயம் இந்த காரியத்தின் நிமித்தம் துக்கப்பட்டது. तब दाऊद का मन इस काम के प्रति बहुत ही दुखित हुआ. அவன் முரட்டாட்ட பிடித்த பிள்ளைகளின் நிமித்தமாய் தகப்பனுடைய இருதயம் துக்கப்படுகிறது. जो बच्चे जिद्दी होते हैं और बहुत ही घृणित होते हैं, वो बच्चों के कारण पिता का मन दुखित होता है. இப்படி பார்க்கும்போது वैसे देखते समय உலகத்துல பலவிதமான துக்கங்கள் மனுஷர்களை ஆளுகை செய்கிறது. कई प्रकार के दुख मनुष्य के मन को घेर लेता है. கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், आज के दिन प्रभु आपसे कहता है உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று சொல்லுகிறார். तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. எஸ்தரின் புஸ்தகம் 4வது அதிகாரம் एस्तर के पुस्तक 4 अध्याय 3வது வசனத்தில் வாசிப்போமேயானால் 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ यहूदी बड़े विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे. எஸ்தருக்கு ஒரு பெரிய துக்கம். एस्तर को यहाँ पर बहुत बड़ा दुख, தன் ஜாதி ஜனம் குலம் அழிகிறதே என்று சொல்லி துக்கப்படுகிறாய். उसको ये दुख कि अपने जात के लोग, कुल के लोग नष्ट किए जा रहे हैं. யூத ஜனங்கள் அழிய போகிறார்களே என்று ஒரு பெரிய துக்கம் எஸ்தருக்கு. यहूदी लोग नाश किए जा रहे हैं, ये दुख इस एस्तर के मन में घेर लिया था. இப்படி நான் வேதத்தில் வாசிக்கும் போது ऐसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, பலவிதமான துக்கங்களை குறித்து நாம் வாசிக்க முடியும். कई प्रकार के विलाप और दुख के बारे में हम पढ़ते हैं. துக்கம் இல்லாத ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்துல இருக்கிறான் என்று சொல்லி தேடி பார்த்தால் ஒருவன் இருக்க यदि மாட்டான். हम ढूंढ कर देखें कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति है जो बिना दुख का, तो वो तो असंभव है. யோபு சொல்லுகிறார், अय्यूब कहता है, என் துக்கம் சொல்லி முடியாத துக்கம் என்று சொல்லுகிறார். मेरे दुख जो है मेरे कहने से बाहर है. அவ்வளவு பெரிய துக்கம். उतना बड़ा दुख. அவர் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறார், वो उस कहने के बाद इस प्रकार कहता है, மாம்சம் இருக்கும் வரையிலையும் துக்கம் இருக்கு, जब तक शरीर बना रहेगा तब तक दुख भी रहेगा. ஆத்மா இருக்கும் வரையிலையும் துக்கம் இருக்கு. जब तक प्राण बना रहेगा तब तक दुख भी होगा. அப்ப என் துக்கம் சொல்லி முடியாத துக்கம். मेरा दुख तो मेरे कहने के बाहर है. மாம்சம் இருக்கும் வரையிலும் அது இருக்கும். जब तक मेरा शरीर बना रहेगा तब तक वो भी होगा. ஆத்மா இருக்கும் வரையிலும் அது இருக்கும் और जब तक मेरा प्राण बनी रहेगी तब तक वो भी बना रहेगा. என்று சொல்லிவிட்டு ऐसे कहने के बाद அவர் சொல்லுகிறார், वो कहता है, நான் பேசினாலும் என் துக்கம் ஆறாது, मेरे बोलने पर भी वो नहीं कम होगा. நான் பேசாதிருந்தாலும் எனக்கு துக்கம் ஆறாது. यदि मैं चुप भी रहूं तो मेरा दुख दूर नहीं होगा. அப்ப துக்கம் எந்த விதத்திலாவது ஆற்றப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். वो चाहता है कि अपना दुख किसी न किसी तरह से दूर हो जाए. நாம் நினைக்கிறோம், हम सोचते हैं இருதயத்தில் துக்கம் அடைக்கும் போது जब हमारे मन में कोई दुख घेर लेता है, யாரிடத்திலாவது வாய் விட்டு பேசும்போது துக்கம் ஆறுகிறது என்று நினைக்கிறேன். ये सोचते हैं कि ये हम किसी से बात करें तो हमारा मन हल्का हो जाएगा. ஆனா ஆத்மா இருக்கும் வரையில் துக்கம் இருக்கதான் செய்யும். लेकिन जब तक हमारा प्राण बनी रहेगी तब तक दुख तो रहेगा ही. சரீரம் இருக்கும் வரையில் நோவு இருக்கத்தான் जब செய்யும். तक शरीर है तब तक दर्द बनी रहेगी. நாம் பேசினாலும் துக்கம் ஆறாது, भले हम किसी से बात करें तो भी हमारा दुख हल्का नहीं होगा. நாம் பேசாமல் இருந்தாலும் நமக்கு ஆறுதல் கிடைக்காது. यदि हम चुप भी रहेंगे तो हमको कोई तसल्ली नहीं मिलेगा. தாவீது சொல்லுகிறார், दाऊद कहता है, துக்கத்தினால் என் கண்ணும் दुख के कारण मेरे आंखें, என் ஆத்மாவும் मेरे प्राण, என் வயிறும் கூட கருகி போயிற்று. मेरा पेट भी काला हो गया. கண்ணு கருகி போச்சு, आंख भी काला हो गया. என் வயிறு கூட கருகி போயிற்று என்று சொல்லுகிறார். मेरा पेट भी जल गया करके कहता है. அந்த அளவுக்கு தாவீதுடைய துக்கம் அதிகமாக இருந்தது. वैसा उतना ही दुख था उस दाऊद के मन में. நாள் முழுவதும் துக்கப்பட்டு திரிகிறேன், दिन भर प्रतिदिन में दुख में ही घूम फिरता हूँ. நாள் முழுவதும் துக்கப்பட்டு திரிகிறேன்.
திரிகிறேன். दिन भर मैं दुख में घूम फिरता हूँ. என் துக்கம் எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாகவே இருக்கிறது. सदा सदैव दुख मेरे सामने है. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையின் நிலைமை இப்படி இருக்கலாம். परमेश्वर के लोग आपके भी जीवन इसी प्रकार बनी हो. உங்களில் அநேகர் சொல்ல முடியும், आप में से भी कई लोग यही कहते रहेंगे, என் துக்கம் சொல்லி முடியாத துக்கம். मेरा दुख तो मेरे कहने के बाहर है. நான் பேசினால் என் துக்கம் ஆறாது. भले मैं बात भी करूँ तो मेरा दुख हल्का नहीं हो सकता. நான் பேசாமல் இருந்தாலும் என் துக்கம் எனக்கு ஆறுதல் வராது. यदि मैं किसी से बात न भी करूँ, चुप रहूं तो भी मेरा हल्का नहीं होगा. என் கண்ணும் என் வயிறும் கூட துக்கத்தினால் கருகி போய்விட்டது. मेरे मन और मेरे पेट तक मेरे आंखें भी इस दुख के कारण जल गए हैं. எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் இருந்தாரே कोई भी परिस्थिति में आप हो, கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிறார். परमेश्वर आपको देखता है. கர்த்தர் உங்களை பார்க்கிறார். परमेश्वर आप हर एक को देखता है. துக்கத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறவன் நம்முடைய ஆண்டவர். हमारा परमेश्वर सारे विलाप को समाप्त कर देता है. கர்த்தர் சொல்கிறார், உன் துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போகே. परमेश्वर कहता है तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போகே. तेरे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे. தாவீது சொல்கிறார், दाऊद कहता है, நான் மௌனமாகி ஊமையனாய் இருந்தேன், मैं शांत होकर गूंगा बन गया. நலமானதையும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தேன், मैं भला चीज भी नहीं कहा, ஆனால் என் துக்கம் எனக்குள்ளே அதிகரித்தது. फिर भी मुझ में दुख बढ़ते गया. நான் ஊமையாய் இருந்தேன், मैं गूंगा बन गया. நான் மௌனமாய் இருந்தேன், मैं चुप रहा. நலமானதையும் பேசாமல் மௌனமாய் இருந்தேன், मैं भली बातों को भी न कहते हुए चुप हो गया. ஆனால் என் துக்கம் எனக்குள் அதிகரித்தது. फिर भी मुझ में दुख बढ़ते गया. பூமியிலே துக்கத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு எதாலும் முடியாது. इस दुनिया में कोई भी दुख को समाप्त नहीं कर पाएंगे. துக்கத்துக்கு முடிவை தருகிற நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து ஒருவர் மாத்திரமே. सिर्फ हमारे दुख को समाप्त करने वाले, विलाप को समाप्त करने वाले हमारे परमेश्वर एक ही मात्र हैं. துக்கத்தினால் என் கண்கள் தொய்ந்து போயிற்று என்று சொல்கிறார். कहता है कि दुख के कारण मेरे आंखें ढीले पड़ गए हैं. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்ப துக்கம் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில எப்பேற்பட்ட வேதனை உண்டாக்குகிறது. ये दुख किसी मनुष्य को किस प्रकार खेदित कर देता है. ஞானி சொல்லுகிறார், ज्ञानी कहता है, ஒடுக்கப்பட்டவனின் கண்ணீரை கண்டேன், मैंने दबे हुए लोगों की आंसू देखी, அவர்களை தேற்றுமாறு இல்லை என்று சொல்லுகிறார். उनको तसल्ली देने वाले कोई नहीं. ஒடுக்கப்பட்டவனின் கண்ணீரை கண்டேன், जो दबाए जाते हैं उनकी आंसुओं को मैंने देखा, அவர்களை தேற்றுமாறு ஒருவரும் இல்லை. उनको तसल्ली देने वाले कोई भी नहीं. தேவனுடைய பிள்ளைகள் உலகத்திலே நாம் வாழும்போது, हम इस दुनिया में जो जीते हैं, ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் கஷ்டப்பட்டவர்கள் இருக்கும் போது जब कोई दबाए जाते हैं, सताए जाते हैं, गरीब लोग होते हैं, அவர்கள் கண்ணீர் வடிக்கும் போது उनकी वो जब आंसू बहाते हैं, அவர்களை தேற்றுமாறு ஒருவரும் இல்லை. उनको तसल्ली देने वाले कोई नहीं होते हैं. அந்த பார்த்து புலம்புகிறார், वो देखकर विलाप करता है, நான் அழுகிறேன், मैं रो रहा हूँ, என் கண், मेरे आंखें, என் கண்ணே நீராய் சொரிகிறது, मेरे आंखों से अपने आप आंसू निकल रहा है, என் உயிரை காப்பாற்றி தேற்றுகிறவர் என்னை விட்டு தூரமாய் போனார். मेरे जान को बचाने वाले, तसल्ली देने वाले मुझसे दूर हो गए. புலம்புகிறார், विलाप करता है, புலம்புகிறார். विलाप करता है. இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கை எப்படிப்பட்ட புலம்புதலுக்கு மத்தியிலே இருந்தாலே, आज के दिन भले आपकी जिंदगी किसी भी प्रकार की विलाप के बीच में हो, கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிற ஒரு காரியம், परमेश्वर आपसे यही कहता है, உங்கள் துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போக, आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போக, आपके विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. உலகத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் துக்கம் வருகிறது. इस दुनिया में सबको दुख होती है, ஆனால் அந்த துக்கத்தினால் அவர்கள் சோர்ந்து போகிறார்கள். दुख के कारण उदास और दुखित हो जाते हैं. வாழ்க்கையில் சோதனை வரும்போது துக்கம் வருகிறது. जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है तो भी दुख होते हैं. சோதனையை கொண்டு வருவது சாத்தான். परीक्षा को ले आता है शैतान. சோதனை வரதான் செய்யும். हर एक की जीवन में परीक्षा होगी, இந்த சோதனையில் சோர்ந்து लेकिन इस परीक्षा में उदास होकर, நம்பிக்கை இழந்து अपनी निराशा होकर, தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் துக்கப்பட்டு போக கூடாது. परमेश्वर के लोग अब दुखित नहीं होना है, துக்கப்படக்கூடாது. दुखित नहीं होना है. சோதனை வரும், परीक्षा आएगी, சோதனையில் தான் துக்கம் வரும். परीक्षा के द्वारा दुख भी आएगी. ஆனா சோதனை எப்படி வந்தாலும், भले परीक्षा कैसे भी हो, சோதனை யார் மூலமாய் வந்தாலும் किसी के भी द्वारा परीक्षा हो, நமக்கு தேவன் ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர். हमको परमेश्वर जय देता है. அல்லேலூயா, हालेलुया. கர்த்தர் நமக்கு ஜெயத்தை தருகிறவர். परमेश्वर हमको जय देता है. நீங்க அநேகர் நினைக்கலாம், आज कई लोग यही सोचते हैं, நான் ஆண்டவருடைய பிள்ளைதானே, मैं तो प्रभु का संतान हूँ, பின்ன ஏன் எனக்கு சோதனை வருகிறது என்று கேட்கிறார்கள். फिर भी मेरे जीवन में क्यों परीक्षा होती है? தேவனுடைய பிள்ளைகளை சோதிப்பதற்கு பிசாசுக்கு வல்லமை உண்டு. परमेश्वर के लोगों को परीक्षा करने का अधिकार शैतान को भी है. ஆனால் சோதனையிலே ஜெயத்தை தருவதற்கு ஆண்டவராகிய இயேசு
கிறிஸ்து. लेकिन परीक्षा में जय देता है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह। தேவனுடைய பிள்ளைகளை சோதிப்பதற்கு பிசாசுக்கு வல்லமை உண்டு. परमेश्वर के लोगों को परीक्षा करने के लिए शैतान को भी अधिकार है। ஆனால் அந்த சோதனையிலே ஜெயத்தை தருவதற்கு நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். लेकिन सारी परीक्षाओं में से जय देने के लिए हमारा सर्व सामर्थ्य यीशु एकमात्र पर्याप्त है। தள்ளப்பட்டு போன ஒரு சாத்தான் கூட்டமாய் இருந்தாலே भले शैतान के भीड़ एक टुकराया गया हुआ भीड़ हो, அவனுக்கு தேவ பிள்ளைகளை சோதிப்பதற்கு வல்லமை இருக்கிறது. उसे परमेश्वर के लोगों को परीक्षा करने का अधिकार है। ஆனால் சோதனையிலிருந்து ஜெயம் தருவதற்கு நம்முடைய ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவராய் இருக்கிறார். लेकिन परीक्षा से जय देने के लिए हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒன்றை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். एक बात हमें जान लेना है, நாம் கர்த்தரிடத்தில் பேச வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से बात करें। நாம் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். प्रभु चाहता है कि हम यहोवा से प्रेम करें। நாம் அவரிடத்தில் பேசவும் அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார். यहोवा चाहता है कि हम उससे बातें करें और उसे प्रेम करें। இதுதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு பிரியமான ஒரு காரியம். यही हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत ही प्रिय है। அப்ப நாம் கர்த்தரிடத்தில் பேச வேண்டும். हम भी यहोवा से बातें करना है। நாம் கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும். हम यहोवा से प्रेम करना है। இது கர்த்தருக்கு பிரியம். यही प्रभु को प्रिय है। இந்த காரியம் நடக்க கூடாது. ये पूरा नहीं होना चाहिए। அப்ப இந்த காரியம் நடக்க கூடாது இருக்க வேண்டுமானால் यदि इसे रोकना है तो நம்மை துக்கப்படுத்த வேண்டும். हमें सबसे पहला दुखी कर देना है। நாம் துக்கப்பட்டால் கர்த்தர் துக்கப்படுவார். यदि हम दुखी हो जाएंगे तो प्रभु भी दुखी हो जाएगा। நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் ஜெபிக்காது இருக்க வேண்டுமானால், यदि हमको प्रार्थना नहीं करना हो, நம்ம ஆண்டவரிடத்தில் பேசாது இருக்க வேண்டுமானால், यदि हमको परमेश्वर से बातें नहीं करना हो, நம்மை துக்கப்படுத்துவதற்காக பிசாசு சில சோதனைகளை तो அனுமதிக்கிறார். हमको दुखी करने के लिए शैतान कोई प्रकार की चतुराई करता அப்ப है। சோதனை வரும்போது ये जब परीक्षा हम पर होती है, இன்னைக்கு அநேகர் துக்கப்பட்டு कई लोग दुखी होकर கர்த்தரிடத்தில் பேசுவதை விட்டு விடுகிறார்கள். परमेश्वर से बातें करना छोड़ देते हैं। கர்த்தரிடத்தில் அன்பு கூறுவதை விட்டு விடுகிறார்கள். परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ देते हैं। இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளை நாம் கர்த்தரை நேசிக்கவும் அவரிடத்தில் பேசவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். आज के दिन परमेश्वर के लोग उसे बातें करना और उसे प्रार्थना करना सीख लेना है। சோதனை ஒரு மனுஷனுக்கு எப்பொழுது உண்டாகிறது? कब किसी व्यक्ति के जीवन में परीक्षा होती है? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சோதனை வந்தது. यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षा हुई। இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்த முதல் சோதனை यीशु मसीह के जीवन में प्रथम परीक्षा, அவர் ஞானஸ்நானம் எடுத்து கரையேறின போது वो जब बपतिस्मा लेकर किनारे में पहुंचा, இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், ये मेरा प्रिय पुत्र, இவரில் நான் பிரியமாய் இருக்கிறேன் என்ற சத்தத்தை கேட்ட பொழுது इसी में मैं प्रिय हूँ करके जब एक आवाज सुना दिया, சாத்தான் கவனமா கேட்கிறான். शैतान बड़े ध्यान से सुना, நீ தேவனுக்கு பிரியமானவன், तुम प्रभु के यहोवा के प्रिय हो, நீ தேவனுக்கு பிரியமானவள் तुम प्रभु के प्रिय हो। என்று தெரிய வந்ததுமே जैसे उसको ये जानकारी मिल गई, பிசாசு கவனமாய் இருக்கிறார். शैतान बड़े ध्यान पूर्वक सुनता है। எவர்கள் தேவனுக்கு பிரியமானவர்களாய் இருக்கிறார்களோ जो कोई प्रभु के लिए प्रिय है, அவர்களை துக்கப்படுத்த வேண்டும் என்றே சாத்தான் விரும்புகிறார். उनको दुखी करना ही उसका काम है। அப்ப இதிலேயே கவனமாய் இருக்கிறார். इसी में ध्यान पूर्वक रहता है। அதற்காகத்தான் அவன் சோதனையை அனுப்புகிறார். इसीलिए वो परीक्षा का परवानगी देता है। சோதிப்பான். पहला परीक्षा करेगा, ஆனா சோதனையின் முடிவிலே ஆண்டவர் ஜெயத்தை தருவார். लेकिन परीक्षा के आखिरी में परमेश्वर हमको जय देता है। கர்த்தருடைய தூதனை அனுப்பி நம்மை தேற்றுவார். परमेश्वर अपने दूतों को भेजकर हमें तसल्ली देगा। பக்தன் புலம்பினது போல जैसे भक्त ने विलाप किया, நான் அழுகிறேன், मैं रो रहा हूँ, என் கண் मेरी आंखें, என் கண்ணே நீராய் சொரிகிறது, मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, என் உயிரை காப்பாற்றி தேற்றுகிறவர், मेरे प्राण की रक्षा करने वाला और तसल्ली देने वाला என்னை விட்டு தூரமாய் போனார்கள் मुझसे दूर हो गए हैं, என்று ஒருவேளை நீங்கள் புலம்பிக் கொண்டிருக்கலாம். ऐसे कहते हुए यदि आप विलाप कर रहे हो, தேவனுடைய பிள்ளைகள் சோதனையின் முடிவிலே ஜெயத்தை கத்த தருவார். परमेश्वर के लोगों परीक्षा के अंत में परमेश्वर हमको जय देगा। சோதனையில் உங்களுக்கு ஜெயத்தை தருவதற்காக கர்த்தருடைய தூதனை அனுப்பி உங்களை தேற்றுவார். परीक्षा पर हमको जय देने के लिए अपने दूतों को भेजकर हमें तसल्ली देगा। கர்த்தருடைய தேவ மனுஷன், एक परमेश्वर के व्यक्ति ஆண்டவரை அதிகமாக நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேவ மனுஷன், परमेश्वर से बहुत प्रेम करने वाला एक व्यक्ति, ஒரு நாளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு விபத்து நடந்தது. एक दिन उसके जीवन में आकस्मिक घटना हुई। அந்த தேவ மனுஷனுடைய மனைவி
அவனுடைய மகள் எல்லாருமே சேர்ந்து கார்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது उस परमेश्वर के व्यक्ति अपने बच्चे के साथ पत्नी के साथ जब कार में सफर कर रहा था, போய்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஏற்பட்ட ஆக்சிடென்ட் நிமித்தமாக बीच यात्रा में जो एक्सीडेंट हुई जिसके कारण 17 வயது நிரம்பின அவருடைய குமாரத்தி ஒரு வாலிப பிள்ளை அதே ஸ்பாட்ல அவுட் ஆயிட்டா. उनकी बेटी जो 17 साल की उम्र की थी, जवान लड़की, उसी जगह पर उसकी निधन हो गई। இந்த தேவ மனுஷனுடைய கைகள் உடைந்து போனது. और इस परमेश्वर के व्यक्ति का हाथ भी टूट गया। அவ்வளவு வல்லமையாய் ஊழியம் செய்த தேவ மனுஷன், इतना ही सामर्थ्य से सेवा किया हुआ परमेश्वर का அவர் व्यक्ति, மூலமா எத்தனையோ அற்புதங்கள் அடையாளங்களை கர்த்தர் நடப்பித்து கொண்டு வந்தார். उसके द्वारा कितनी अद्भुत और चमत्कार भरे काम को परमेश्वर ने किया। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसी परिस्थिति में இவருக்கு மிகவும் சோதனை சோர்வு, अब बहुत ही दुखी हो गया, ரொம்ப சோர்ந்து போன बहुत ही उदास हो गया। மனதுல நினைக்கிற उसने मन में सोचा, இயேசு அன்புள்ளவர், यीशु मेरा प्रेमी है, இயேசு சோதனையில் ஜெயம் தருபவர், यीशु परीक्षा में जय देता है, இயேசு நமக்கு அற்புதங்களை செய்வார். यीशु मेरे लिए अद्भुत काम करेगा। இப்படி பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன். ऐसा तो मैं प्रचार करता हूँ। என்னுடைய ஒரே மகள் வாலிப பிள்ளை ஆக்சிடென்ட்ல மரித்து போனாய். मेरा इकलौती जवान बेटी जो है एक्सीडेंट में मर गई। என் கைகள் எலும்புகள் உடைந்து போனது. मेरे हाथ के हड्डियां भी टूट गई। இனி நான் இயேசு அன்புள்ளவர் என்று எப்படி பிரசங்கிக்க முடியும்? अब मैं कैसे संदेश दूं कि प्रभु भला है? இனி இந்த இயேசுவை குறித்து பிரசங்கிக்க மாட்டேன். फिर यीशु के बारे में मैं दूसरों को नहीं बताऊंगा। ஜெபிப்பதற்கே மனம் இல்லை. प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हुई। ஜெபிக்க வேண்டும் என்று முழங்கால் படித்தால் ஜெபிக்க முடியவில்லை. यदि प्रार्थना करना चाहे और घुटना भी टेके तो भी प्रार्थना नहीं आता। சோர்ந்து போயிருக்கிறார். बहुत ही दुखी हो गया। ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, एक दिन 2 दिन नहीं, கிட்டத்தட்ட 6 மாதங்கள் கடந்து போனது. लगभग 7 महीने बीत गए। அவருக்கு ஜெபிக்க மனம் இல்ல. उसको प्रार्थना करने की इच्छा नहीं हुई। இனியும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டுமா என்கிற ஒரு கேள்விக்குறி. आगे भी क्या मुझे यीशु मसीह के लिए सेवा करना है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह हो गया। 6 மாதம் கழிந்த பிறகு 6 महीने के बाद ஒரு நாள் குடும்ப ஜெபம் பண்ணுவதற்காக அமர்ந்திருந்தார்கள். एक दिन जब परिवार से मिलकर प्रार्थना करने के लिए बैठे थे, அவர் சொல்லுகிறார், तब वो कहने लगे, அந்த குடும்ப ஜெபம் கூட वो परिवार का प्रार्थना भी நான் முழு இருதயத்தோடு ஜெபிக்க உட்காரவில்லை. पूरी मन से मैं प्रार्थना करने के लिए नहीं बैठा था, வேண்டா விருப்பாய் உட்கார்ந்திருந்தேன். बड़े जबरदस्ती से प्रार्थना करने के लिए बैठा था। என் இருதயம் துக்கத்தினால் நிறைந்திருந்தது. मेरा मन दुख से भरा हुआ था। என் மகள் ஒரே மகள் வாலிப பிள்ளை ஒரே நாள்ல செத்து போனாய். मेरे एक ही एकलौती बेटी जवान लड़की एक ही दिन में गुजर गई। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ऐसी अवस्था में அவர் வேண்டா விருப்ப ஜெபத்துல உட்காரும் போது, जब वो बड़े जबरदस्ती से प्रार्थना में बैठता था, அவர் ஜெபிக்க ஆரம்பித்த போது वो प्रार्थना की शुरुआत में அவர்கள் இருந்த இடத்துல ஒரு பிரகாசமான ஒளி இறங்கி வந்தது. वो जिस जगह पर बैठे थे उस जगह पर बहुत बड़ा उजाला चमका। அந்த ஒளியிலே இயேசு கிறிஸ்துவை தரிசிக்கிறார். उस उजाला में उन्होंने यीशु मसीह को दर्शन किया। தேவ பிரசன்னம் அவரை நிரப்புகிறது. यहोवा की उपस्थिति उनको ढक लिया। பரிசுத்தாவின் வல்லமை அவர் மீது நிழலிடுகிறது. पवित्र आत्मा का आशीष जो है उन पर छायाकित हुआ। இயேசு கிறிஸ்து தேவ மனுஷனை பார்த்து கேட்டாரா, उस परमेश्वर का व्यक्ति को देखकर यीशु मसीह ने पूछा, உன் பிள்ளை மரித்து போனாள் என்கிற கவலையோடு நீ இருக்கிறாய். तेरी लड़की गुजर गई, मर गई, इस दुख में तुम बैठे हो। உன் கைகளின் எலும்புகள் உடைந்து போனது என்கிற கவலையில் நீ இருக்கிறாய். तुम्हारा हाथ का हड्डियां टूट गई, इसी दुख में तुम बैठे हो। ஆனால் சாத்தான் என்னோடு கூட ஒரு சவால் விட்டு இருந்தார். लेकिन शैतान मुझसे एक बहुत बड़ा मुकाबला किया था। உம்முடைய மகன் உமக்காய் வல்லமையாய் ஊழியம் செய்கிறான் என்று நீ சந்தோஷத்தோடு கூட இருக்கிறீர். तुम्हारा बेटा जो तुम्हारे लिए सेवा करता है, इस कारण तुम बहुत ही आनंदित हो। அவருடைய குமாரத்தை நீ எடுத்துக்கொள்ளும், तुम उसकी बेटी को उठा लो, அப்பொழுது அவன் உண்மையாய் ஊழியம் செய்வானா இல்லையா என்பதை பார்க்கலாம். तब हम देखेंगे कि ये असली में सेवा करता है या नहीं। என்று சாத்தான் என்னோடு சவால் விட்டார். ऐसी शैतान ने मुझसे मुकाबला किया। நான் சாத்தானோடு சவால் விட்டேன். मैं भी शैतान से मुकाबला किया। அவனுடைய ஒரே குமாரத்தை நான் எடுத்துக்கொண்டாலே भले मैं एकलौती बेटी को उठा भी लूं, அவன் எனக்காக ஊழியம் செய்வானே அல்லாமல் என்னை மறுதலிக்க மாட்டார் मेरे लिए वो सेवा करेगा, बल्कि वो मुझे कभी नहीं इनकार करेगा। என்று நான் சாத்தானுக்கு முன்பாக சவால் விட்டு இருக்கிறேன். ऐसा मैं शैतान के सामने मैंने मुकाबला लड़ा हूँ। நீ ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, 1-2 दिन के लिए नहीं, 6 மாதமாய்
துக்கத்தோடு இருக்கிறாய். 6 महीने से तुम दुखी हो, நீ துக்கத்தோடு இருக்கிறாய். तुम दुखी हो, நீ இந்த துக்கத்திலே சோர்ந்து போக கூடாது. तुम इस दुखी में ही उदास नहीं होना है. நீ இப்படியே துக்கத்திலே சோர்ந்து போய் तुम यदि इसी दुखी में उदास होते रहोगे, என்னை விட்டு தூரம் போவாயா, क्या तुम मुझसे दूर हो जाओगे? அல்லது நான் சாத்தானோடு இட்ட சவாலை நிறைவேற்றும்படியாக या मैंने जो शैतान से मुकाबला किया है, लड़ा है, उसे पूरा करने के लिए நீ எழும்பி என் ஊழியத்தை செய்வாயா என்று சொல்லி கர்த்தர் கேட்டார். तुम उठकर मेरे लिए सेवा करोगे या नहीं, ऐसा एक सवाल पूछा. அவர் சொல்லுகிறார், वो कहने लगा, நான் திடுக்கிட்டு போனேன். मैं बहुत ही अचानक ही शौकित हो गया. ஆண்டவரத்துல சொன்னேன், परमेश्वर से कहा, ஆண்டவரே हे प्रभु, நான் உம்மை வெட்கப்படுத்த மாட்டேன். मैं तुमको कभी नहीं लज्जित कराऊंगा. என்னை குறித்து நீ சாத்தானிடத்தில் சவால் விட்டு இருக்கிறீர். आपने मेरे कारण शैतान से मुकाबला किया है, நான் இந்த சவாலை நிறைவேற்றுகிறேன். मैं इस मुकाबला को पूरा करूंगा. நான் எழும்பி உம்முடைய ஊழியத்தை செய்வேன். मैं उठकर फिर से आपकी सेवा करूंगा. கர்த்தருக்காக எழும்பி ஊழியம் செய்ய ஆரம்பித்தார். वो फिर से उठकर यहोवा के लिए सेवा करने लगा. கர்த்தருக்கு அதிகமான கிருபைகளையும் வல்லமையிலும் அபிஷேகத்தை ஊற்றி கொடுத்தார். परमेश्वर यहोवा ने उस पर अधिक अनुग्रह अभिषेक पर उसे उंडेल दिया. சோதனையின் முடிவு பெரிய ஜெயமாய் இருந்தது. परीक्षा के अंत में बहुत बड़ा एक जय मिला. எந்த சோதனையா இருந்தாலே, कोई भी परीक्षा क्यों न हो, எப்பேற்பட்ட துக்கமாய் இருந்தாலே, कोई भी प्रकार का दुख क्यों न हो, துக்கத்தின் முடிவில் ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம். दुख के आखिरी में बहुत बड़ा आशीर्वाद. சோதனையிலே கர்த்தர் உங்களுக்கு ஜெயம் தருவார். परीक्षा के दिन में परमेश्वर आपको जय देगा. துக்கத்துக்கு கர்த்தர் ஒரு முடிவை தருவார். दुख को परमेश्वर समाप्त कर देगा. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु परमेश्वर आपको आशीष करेगा. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் लूका लिखित सुसमाचार 4வது அதிகாரம் 4 अध्याय அவருடைய 14வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களேயானால், उसका 14वां अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, यीशु की चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई. இந்த இடத்துல நான் வாசிக்கிறோம், इस जगह पर हम पढ़ते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவின் கீர்த்தி यीशु मसीह का प्रचार தேசம் முழுவதும் பரவிற்று என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. सारे देश में फैल गया करके लिखा गया है. இயேசு கிறிஸ்துவின் கீர்த்தி यीशु मसीह की प्रशंसा தேசம் முழுவதும் பரவிற்று. सारे देश भर फैल गया. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்த முதல் சோதனை என்ன? यीशु मसीह के जीवन में कौन सी पहली परीक्षा हुई? இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்த முதல் சோதனை सबसे पहली परीक्षा जो यीशु मसीह के जीवन में हुई, பசி. वही भूख. 40 நாட்கள் உபவாசம் இருந்தார். 40 दिन उपवास किया. உபவாசம் முடிந்த போது जब उपवास का समाप्त हुआ, பிசாசு இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து, तब शैतान यीशु मसीह के पास आकर, நீர் தேவனுடைய குமாரனேயானால் यदि तू मनुष्य के पुत्र हो, இந்த கல்லுகளை அப்பங்களாக்கி நீ சாப்பிடும் என்று சொன்னார். यदि तू प्रभु के पुत्र हो, तो इस पत्थर को रोटी बनाकर खा लो. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்த முதல் சோதனை பசி. सबसे पहली परीक्षा जो यीशु के साथ हुई, वही भूख. ஆகாரத்தினால் பசி. भोजन के कारण भूख. தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு உலகத்திலே பழமொழி சொல்லுவார்கள், आज के दिन दुनिया में एक ऐसी कहावत है, பசி வந்தால் 10 பறந்து போகு. यदि भूख आ जाए तो सारी 10 बातें भी उड़ जाती हैं. பசி வந்தால் 10 பறந்து போகும் என்பது உலகத்திலே சொல்லப்படுகிற பழமொழி. दुनिया के लोगों से ऐसी कहावत हम सुनते हैं कि भूख आ जाए तो 10 बातें उड़ जाती हैं. ஆகாரத்தினால் பசி. भोजन के कारण भूख. இந்த நாட்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையில பலவிதமான துக்கங்கள். आज कई लोगों के जीवन में कई प्रकार के दुख हैं. ஆகாரம் இல்லை, भोजन नहीं है, அதுல ஒரு பசி. उसमें भी एक भूख. வேலை இல்லை, नौकरी नहीं है, அதுல ஒரு துக்கம். उसमें एक दुख. பொருளாதாரத்தில் ஒரு துக்கம். वस्तुओं की रीतियों में दुख. கடன் பாரத்தினால் ஒரு துக்கம். कर्जे के कारण दुख. ஆசீர்வாதம் இல்லையே. आशीर्वाद नहीं है. எல்லா விதங்களிலும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒரு வெறுமையை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். सभी प्रकार से, सभी तरफ से देखे गए तो एक खालीपन को महसूस कर रहे हो. இந்த சோதனையை ஜெயிக்க கர்த்தர் உங்களுக்கு பலம் தருவார். इस परीक्षा पर जय देने के लिए प्रभु आपको सामर्थ देगा. பசி வந்தால் 10 பறந்து போகு. भूख आ जाए तो 10 बातें भी उड़ जाती இன்னைக்கு हैं. அநேகர் இப்படிப்பட்ட பிரச்சனையாலே आज कई लोग ऐसी समस्या के कारण, ஆகாரம் இல்லாமல் பசியோடு இருக்கும் போது, जब बिना भोजन न मिलने पर भूखा होते हैं, வேலை இல்லை என்கிற திண்டாட்டம் வரும்போது, जब नौकरी न मिलने की एक परिस्थिति होते समय, பொருளாதாரத்திலே ஒரு உயர்வு இல்லை என்கிற நிலைமை வரும்போது, वस्तुओं की रीति से जब कोई उन्नति नहीं होती है, கடன் பாரத்தினால் கஷ்டப்படும் போது, जब कर्ज के कारण कष्ट
उठाते हैं, ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போகும்போது आशीर्वाद को खो देते समय அநேகர் சோர்ந்து பின்வாங்கி போகிறார்கள். कई लोग उदास होकर पीछे हट जाते हैं। அதனால தான் ஞானி சொன்ன, इसलिए ज्ञानी ने इस प्रकार कहा है, ஆண்டவரே हे प्रभु, நீ எனக்கு அதிக ஐஸ்வர்யம் தந்தாய், यदि आप मुझे बहुत धन दे दे நீர் யார் என்று சொல்லி உம்மை மறுதலித்து போய் तो விடுவேன். मैं ये कहकर आपको इनकार कर दूंगा कि तुम कौन हो। நீர் அதிக தரித்திரத்தை எனக்கு தந்தாய், यदि आप मुझे अधिक कंगाल भी कर दोगे, நான் திருடி உம்முடைய நாமத்தை குலைச்சலாக்கி விடுவேன். मैं चोरी करने से तुम्हारे नाम को मैं निंदा ले आऊंगा, உம்முடைய நாமத்தை நான் நிந்தித்து விடுவேன். तुम्हारे नाम को निंदा कर दूंगा। ஆனபடினால எனக்கு அதிக ஐஸ்வர்யமும் வேண்டாம், इसलिए अधिक धन भी नहीं चाहिए, அதிக தரித்திரமும் வேண்டாம், अधिक कंगालपन भी नहीं चाहिए, அதிக ஐஸ்வர்யம் வேண்டாம், अधिक धन नहीं चाहिए। அதிக ஐஸ்வர்யம் வந்தால் உம்மை மறுதலித்து விடுவேன். यदि अधिक ऐश्वर्यता आए तो मैं आपको भूल जाऊंगा। அதிக தரித்திரம் வேண்டாம், अधिक कंगालपन भी नहीं चाहिए, அதிக தரித்திரம் வந்தால் உம்மை திருடி உம்முடைய நாமத்தை நான் வீணில் வழங்கி விடுவேன். यदि अधिक भी कंगाल हो तो मैं चोर बनकर ऐसे में आपके नाम को मैं निंदा कर दूंगा। ஆனபடினால என் படியை அளந்து அன்றன்றைக்குள்ள படியை அளந்து அன்றன்றைக்கு எனக்கு தாரும் என்று சொன்னார். इसलिए रोज का रोटी मुझे रोज को हमेशा दे प्रभु करके वो विनती करता தேவனுடைய है। பிள்ளைகள் எதை குறித்து கவலைப்படக்கூடாது. आप लोग भी किसी बात की चिंता न करें, எந்த விதத்துல துக்கம் உங்களுக்கு வந்திருந்தாலே भले किसी भी बात की चिंता आपके मन को सताता हो, உங்கள் துக்கத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதற்கு ஆண்டவருக்கு தெரியும். आपके दुख को समाप्त करने के लिए परमेश्वर हमारा सामर्थ्य है। உங்கள் துக்கத்தை முடிவு உண்டாக்க கர்த்தருக்கு முடியும். आपके दुख को समाप्त करने के लिए हमारा परमेश्वर पर्याप्त है। துக்கத்தை கொண்டு வருவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம், दुख को ले आने का एक ही कारण है, கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே ஒரு காரியங்களை செய்ய சித்தம் வைத்திருக்கும் போது जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ करने की इच्छा रखा है, அதை நிறைவேற்றாமற் போவதற்காக उसे पूरा न करने के लिए உங்கள் வாழ்க்கையிலே துக்கமும் சோர்வும் வரும்போது हमारे जीवन में जब कोई दुख और उदासपन होती है, தேவ திட்டம் தடைபடும் என்பதற்காக परमेश्वर की इच्छा रोकी जाएगी। इसलिए சத்ருவானவன் தந்திரமாய் விதைக்கிற விதைதான் சோதனையாகிய துக்கம். शैतान बड़े चतुराई से जो बोता है वो बीज यही है कि बड़े दुख के साथ देने वाली बातें। இது நீங்க நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे अच्छी तरह से ध्यान रखिए। அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சீஷன் பேதுரு, परमेश्वर यीशु मसीह का चेला पतरस, இந்த பேதுருவை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். इस पतरस के बारे में परमेश्वर कहता है, நாம் லூக்கா 16வது அதிகாரத்தை வாசிக்கும் போது लूका के 16 अध्याय में हम पढ़ते हैं, ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर पतरस से कहता है, பேதுருவே நீ கற்பாறையாய் இருக்கிறாய், हे पतरस तुम चट्टान हो, உன்மேல் என் சபையை கட்டுவேன், तुझ पर मैं अपने भवन बनाऊंगा பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை உனக்கு கொடுப்பேன், और स्वर्ग राज्य का कुंजी में तुझे दूंगा। உன்னுடைய நிழல்பட்டு வியாதிஸ்தர்கள் சுகமடைவார்கள், तेरे छाव गिरने से लोग जो है बीमारी से दूर हो जाएंगे, உன் மூலமாய் மரித்தவர்கள் உயிரோடு எழும்புவார்கள். तेरे द्वारा जो मरे हुए लोग भी जी उठेंगे। இதெல்லாம் நடக்கும். ये सब कुछ होगा। இது தேவன் பேதுருவை குறித்து வைத்திருந்த திட்டம். ये सारी युक्तियां जो परमेश्वर पतरस के विषय लिख कर रखा था, அவன் மூலமா ஒரு சபையை கட்டணும், उसके द्वारा मुझे एक भवन बनाना है, பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோலை அவன் கையில கொடுக்கணும், स्वर्ग राज्य की कुंजी को उसके हाथ में देना है। அவன் நடந்து போகும்போது நிழல்பட்டு வியாதிஸ்தர்கள் சுகமடையணும், वो जब चल के जाएगा तब उसकी छाव गिरने से भी लोग चंगा होना है, அவனை கொண்டு மரித்தவர்களை உயிரோடு எழுப்பணும். वैसे मरे हुए लोग को फिर से जिलाना है। இதெல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்லி ஆண்டவர் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார். ये सब होना चाहिए बोलकर कि परमेश्वर सोच रहा था, சாத்தான் பார்க்கிறான், लेकिन शैतान देखा இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் ஒன்றொன்றை வாழ்க்கையில் நடக்க கூடாது, ऐसी कोई भी बातें उसके जीवन में नहीं होना चाहिए, அவனுடைய வாழ்க்கையில் பெரிய சோதனையை கொண்டு வருகிறார். पर उसके जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा आता है। 16வது அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை அவனுக்கு வைத்திருக்கிறார். 16वां अध्याय में परमेश्वर उसके लिए ऐसे आशीर्वाद को रखा है, ஆனா 22வது அதிகாரத்தில் வரும்போது लेकिन 22वां अध्याय में जब हम आते हैं, இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை மரணத்துக்காக கொண்டு போகும்போது यीशु मसीह को जब क्रूस की मृत्यु के लिए ले जा रहे थे, ஆண்டவர் அதற்கு முன்பதாகவே சொன்னார், उसके पहले ही यीशु मसीह ने कहा, இன்றைக்கு இரவு சேவல் 2 நேரம் கூவுவதற்கு முன்பதாக आज के दिन मुर्गा के 2 बार भागने से पहले நீ என்னை 3 தரம் மறுதலித்து விடுவாய் என்று சொன்னார். तू मुझे 3 बार इनकार कर देगा। பேதுரு சொன்னார், அப்படியல்ல ஆண்டவரே என்று. उसने कहा ऐसा नहीं प्रभु। சாத்தான் பார்க்கிறான், शैतान देखता है கர்த்தருடைய திட்டம் உன்னதமானது, परमेश्वर का युक्ति उन्नति है, இந்த திட்டம் பேதுருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற கூடாது, वो परमेश्वर की युक्ति पतरस के जीवन में पूरा नहीं होना था। இந்த திட்டம் அவன் வாழ்க்கையில் நிறைவேறாமல் போக வேண்டுமானால் यदि ये युक्ति उसके
जीवन में पूरा न होना हो तो அவன் துக்கப்பட்டு தேவனை மறுதலிக்க वो வேண்டும். दुखी होकर परमेश्वर को इनकार करना है, சோர்ந்து கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போக वो வேண்டும். थक कर परमेश्वर से पीछे हट जाना है। சந்தர்ப்பம் பார்த்து கொண்டே இருந்தார். मौका ढूंढ रहा था, ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा உன்னை சோதிக்கும்படி சாத்தான் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டார். तेरी परीक्षा करने के लिए शैतान ने मांग लिया है, உன்னை சோதிக்கும்படி சாத்தான் உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டார். तेरी परीक्षा करने के लिए शैतान ने जवाब मांग लिया है। ஆண்டவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்ட தேவனுடைய பிள்ளைகள், परमेश्वर को मानकर उसे उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोगों, உங்கள் வாழ்க்கையிலே சோதனை வருகிறது என்று சொன்னால் आपके जीवन में यदि कोई परीक्षा आए, தேவனுடைய திட்டம் உன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற முடியாதபடிக்கு यदि परमेश्वर की इच्छा तुम्हारी जीवन में पूरा न होने से रोक रहा है, உன் வாழ்க்கையில அதை தடுக்கும்படியாய் आपके जीवन में उसे रोकने के लिए பிசாசானவன் ஆண்டவருடைய உத்தரவோடு கூட கடந்து வருகிறார். शैतान जो है परमेश्वर के प्रति उत्तर के साथ वहां पर आता है। கர்த்தர் பார்க்கிறார், परमेश्वर ने देखा, சோதனையில ஜெயம் கொடுக்கிறவர் ஆண்டவர், परीक्षा में जय देने वाला हमारा परमेश्वर சோதிக்க உத்தரவு கொடுக்கிறார். परीक्षा लेने का आज्ञा तो देता है, அதே சமயத்துல சோதனையை ஜெயிப்பதற்கு கர்த்தர் உனக்காக எனக்காக வேண்டுதல் பண்ணுகிறார். उसी समय पर वहां पर परीक्षा से जय पाने के लिए हमारे लिए वो लड़ता भी है। இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவுக்காக வேண்டிக் கொண்டார். उसने पतरस के लिए विनती किया, பேதுருவுக்காக இயேசு கிறிஸ்து வேண்டிக் கொண்டார். पतरस के लिए यीशु मसीह ने विनती किया। சோதனையின் முடிவில் ஒரு பெரிய உயர்வு. परीक्षा के अंत में बहुत बड़ा जय। 3 முறை பேதுரு இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலித்தார், 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को इनकार किया, சபித்தான், श्राप दिया, சத்தியம் பண்ணினார். कसम खाया। இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கிறார். यीशु मसीह ने देखा, வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, லூக்கா 22 அதிகாரம் लूका 22वां अध्याय அந்த 62 வசனத்தை வாசியுங்கள். उसका 46 42 65वां वचन पढ़िए। और वह बहकर बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। முந்தின வசனத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उसके पहले वाले वचन में लिखा गया है, இயேசு நின்று பேதுருவை திரும்பி பார்த்தார். यीशु वहां पर रुककर मुड़कर पतरस की ओर देखा। இயேசு திரும்பி பார்த்தார், यीशु ने मुड़कर पतरस की ओर देखा। அவன் மனம் கசந்து அழுதான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लिखा गया है कि वो बड़े विलाप करके रोने लगा। இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह பேதுரு தன்னை மறுதலித்தான், पतरस ने जब यीशु को इनकार किया, சபித்தான், श्राप दिया, சத்தியம் பண்ணினான். कसम भी खाया, ஆனா இது சாத்தானுடைய வாழ்க்கையில கொண்டு வந்த சோதனை. लेकिन ये शैतान ने उसके जीवन में लाई हुई एक बड़ी परीक्षा है। இந்த சோதனையிலிருந்து பேதுரு விடுதலை பெற வேண்டும். इस परीक्षा से पतरस को छूट पाना था, இதற்காக வேண்டிக் கொண்டார். इसलिए विनती भी किया। மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, அவன் பிரதான ஆசாரியனிடத்தில் அழைத்து கொண்டு போகும்போது जब वो महायाजक के पास ले जा रहे थे, இயேசுவுக்கு என்ன சம்பவிக்குமோ என்று சொல்லி பார்ப்பதற்காக यीशु के साथ क्या होने वाला है इसे देखने के लिए பேதுரு தூரமாய் இயேசுவுக்கு பின் சென்று கொண்டிருந்தார். पतरस दूर उसके पीछे पीछे चलता रहा। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, இயேசு பேதுருவை திரும்பி பார்த்தார். यीशु ने पतरस की ओर मुड़कर देखा। அவருடைய பார்வையிலே ஒரு கனிவு இருந்தது. उसके नजर में एक प्रकार की प्रेम था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு கண் பார்வைகளிலேயும் ஒரு தெளிவு இருக்கிறது. हर एक के आंखों की नजर में भी एक प्रकार के अर्थ होती है। கண்களை பார்க்கும்போது கோபம் வெளிப்படுகிறது. आंखों को देखते समय गुस्सा प्रकट होती है। கண்களை பார்க்கும்போது அவர்களுக்குள்ள இருக்க எரிச்சல் வெளிப்படுகிறது. आंखों से ही उनकी जलन प्रकट होती है। அதே சமயத்திலே उसी प्रकार கண்களை பார்க்கும்போது சில கண்களில் இரக்கம் வெளிப்படுகிறது. किसी लोगों की आंखों को देखते समय वहाँ पर दया प्रकट होती है। சிலருடைய கண்களை பார்க்கும்போது அங்கு துக்கம் பிரதிபலிக்கிறது. कुछ लोगों की आंखों में दुख प्रकट होती है। சிலருடைய கண்களை பார்க்கும்போது அங்கு தனிமை புலப்படுகிறது. कुछ लोगों की आंखों में अकेलापन प्रकट होती है। இயேசு கிறிஸ்து பேதுருவை திரும்பி பார்த்தார். यीशु मसीह पतरस की ओर मुड़कर देखा। இயேசு கிறிஸ்துவின் பார்வையிலே ஒரு கனிவு இருக்கிறது. यीशु मसीह के नजर में एक बहुत ही बड़ा प्रेम रहा। இயேசு கிறிஸ்துவின் பார்வையிலே ஒரு கனிவு நிறைந்த, அன்பு நிறைந்த, ஒரு தயவு நிறைந்த பார்வை.
பார்வை. उसका नजर जो है प्रेम भरा और दया भरा प्रेम नजर था. அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பான கனிவான பார்வை यीशु मसीह की वो प्रेम भरा और दया भरा नजर, இயேசு கிறிஸ்துவின் ஒரே ஒரு பார்வை यीशु मसीह की एक ही नजर பேதுருவை வென்றது. पतरस को जीत लिया. பேதுருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்புமுனை வந்தது. पतरस के जीवन में एक मोड़ आई. மனங்கசந்து அழுதான். वो फूट फूट कर रोने लगा. சோதனையின் முடிவிலே और परीक्षा के अंत में இயேசு கிறிஸ்துவின் பிரதான அப்போஸ்தலனாய் முதல் அப்போஸ்தலனாய் மாறினார். वही यीशु मसीह का प्रथम प्रेरित बन गया. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. துக்கத்தின் நாட்கள் முடிந்து போகி तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे. இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வந்த சோதனையின் முடிவிலே यीशु मसीह की परीक्षा के अंत में இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கீர்த்தி தேசம் எங்கும் பரவும்படியாய் பிதாவானவர் கிரியை செய்தார். यीशु मसीह की प्रशंसा चारों तरफ फैलने समान पिता ने कार्य किया. பேதுருடைய வாழ்க்கையில் வந்த சோதனையின் முடிவிலே पतरस के जीवन में हुई परीक्षा के अंत में ஆண்டவர் அவனை ஆசீர்வதித்து முதல் அப்போஸ்தலனாக உயர்த்தினார். यीशु मसीह उसे आशीष करके प्रथम प्रेरित बनाया. அப்ப ஆண்டவனுடைய எதிர்காலத்தை அறிந்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारा भविष्य जानता है நம்முடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை நமக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார் தேவன். और वो चाहता है कि हमें भी प्रकट करे कि हमारा भविष्य किस प्रकार होगा. ஆனால் எதிர்கால ஆசீர்வாதத்தை காண முடியாதபடிக்கு தடுக்கணும் என்பதிலே கவனமாய் இருக்கிறான் சாத்தான். लेकिन शैतान इस बात में बहुत ही ध्यानपूर्वक रहता है कि हमें जानने नहीं देना है कि भविष्य में क्या होता है. நன்றாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். अच्छी तरह से जान लीजिए. எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை கர்த்தர் நமக்கு வெளிப்படுத்த விரும்புகிறார். भले परमेश्वर हमको प्रकट करना चाहता है कि हमारा भविष्य किस प्रकार होगी. எதிர்கால ஆசீர்வாதத்தை காண முடியாதபடிக்கு தடுக்கணும் என்பதில் கவனமாய் இருக்கிறான் சாத்தான். लेकिन हमारे भविष्य में रखे हुए आशीर्वाद को रोकने के विचार में बैठा है शैतान. எதிர்காலத்தில் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? भविष्य काल में आपका जीवन किस प्रकार होगा. உங்கள் சரீர பலன் எப்படி இருக்கும்? आपका शरीर का बल किस प्रकार होगा. எதிர்காலத்தில் உங்கள் வியாபாரம் எப்படி இருக்கும்? भविष्य में आपका धंधा और व्यापार किस प्रकार होगा. உங்கள் தொழில் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும்? आपका जो नौकरी और वस्तुओं की रीति से आप किस प्रकार होंगे. எதிர்காலத்தில் உங்கள் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்? भविष्य में आपके बच्चे का जीवन किस प्रकार होगा. இதையெல்லாம் ये सब நீங்கள் ஜெபித்தால் கர்த்தர் கட்டாயம் வெளிப்படுத்தி தருவார். आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अवश्य और निश्चय प्रकट करेगा. நீங்கள் ஜெபித்தால் आप प्रार्थना करोगे உங்கள் வாழ்க்கையின் எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி தருவார். आपका जीवन का भविष्य काल किस प्रकार होगा इसे प्रभु प्रकट करेगा. எதிர்காலத்தில் உங்கள் வியாபாரம் தொழில் பொருளாதாரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி தருவார். भविष्य काल में आपका धंधा व्यापार और आपकी वस्तुओं की रीति के आशीर्वाद किस प्रकार होंगे इसे प्रकट करेगा. உங்கள் பிள்ளைகளுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி தருவார். आपके बच्चों का भविष्य काल किस प्रकार बना रहेगा इसे भी प्रकट करेगा. அப்போ நீங்கள் ஜெபித்தால் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி தருவார். आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर पर प्रकट कराएगा. இதை நீங்கள் கண்டுகொள்ள கூடாது, தடுக்கணும் என்பதை விரும்புகிறான் சாத்தான். लेकिन शैतान चाहता है कि इन सबको कुछ भी आप न जान लें. ஜெபித்தால் கர்த்தர் வெளிப்படுத்தி தருவார். प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको प्रकट करके देगा. ஜெபிக்க கூடாது என்பதற்காகத்தான், लेकिन प्रार्थना नहीं करना है इसलिए, உங்கள் ஜெபத்தை தடுப்பதற்காகத்தான், आपकी प्रार्थना को रोकने के लिए, உங்கள் வாழ்க்கையில துக்கத்தை கொண்டு வருவதற்காகத்தான் आपके जीवन में दुख ले आने के लिए சாத்தான் பல சோதனைகளை கொண்டு வருகிறார். शैतान कई प्रकार की परीक्षा ले आता है. துக்கத்தை உண்டாக்குகிறவன் சாத்தான், दुख उत्पन्न करने वाला शैतान, சோதனை உண்டாக்குகிறவன் சாத்தான், परीक्षा उत्पन्न करने वाला शैतान, கவலையை உண்டாக்குகிறவன் சாத்தான். शोक उत्पन्न करने वाला शैतान, சாத்தானின் தந்திரத்தை அறிந்து शैतान की चतुराई को पहचान कर தேவனுடைய பிள்ளைகள் துக்கத்தை விட்டு விடுங்க. परमेश्वर के लोग अपना दुख करना छोड़ दो. சாத்தானின் தந்திரங்களை அறிந்து शैतान की चतुराई को जानकर தேவனுடைய பிள்ளைகள் கவலைகளை விட்டு விடுங்க. परमेश्वर के लोग उदास होना छोड़ दो. நீங்கள் துக்கப்பட்டால், आप लोग यदि दुख हो जाओगे, நீங்கள் கவலைப்பட்டால் यदि आप लोग उदास हो जाओगे, உங்களால் ஜெபிக்க முடியாது. आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे. நீங்கள் ஜெபிக்காதிருந்தால் यदि आप प्रार्थना नहीं करोगे, உங்கள் எதிர்காலத்திலே கர்த்தர் உங்களை குறித்து என்ன திட்டம் வைத்திருக்கிறார் என்பதை உங்களால் அறிந்து கொள்ள முடியாது. आपका भविष्य काल में आपके प्रति परमेश्वर ने कौन सी योजना रखा है इसे आप नहीं जान पाओगे. ஆனபடினால கர்த்தர் இன்றைக்கு சொல்லுகிறார், इसलिए आज के दिन परमेश्वर आपसे कहता है, உங்கள் கவலைகளை எல்லாம் என் மேல் வைத்து விடுங்க. अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो. உங்கள் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். हमारे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे करके परमेश्वर कहता है. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक அதனுடைய 53
மூன்றாவது அதிகாரம் उसके 53वां अध्याय में 4வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களே ஆனால் यदि आप 4वां वचन पढ़ोगे, उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। நம்முடைய துக்கங்களை எல்லாம் இயேசு சுமந்து விட்டார் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. यहाँ पर लिखा गया है कि यीशु हमारे सारे दुखों को उठा लिया है। உங்களுடைய துக்கங்களை எல்லாம் இயேசு சிலுவையிலே சுமந்து விட்டார். आपके सारे दुखों को यीशु क्रूस पर उठा लिया है। தேவனுடைய பிள்ளை நீ துக்கத்தை சுமந்து அலைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. आपको दुख उठाने की आवश्यक नहीं है। இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், यीशु मसीह कहता है, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, हे बोझ से दबे हुए लोगों, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், तुम सब मेरे पास आओ, நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். मैं तुमको विश्राम दूंगा। உங்கள் துக்கத்தின் நாட்கள் முற்று பெற வேண்டுமானால் यदि तुम्हारे विलाप के दिन समाप्त होना है तो தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் இயேசுவிடத்திலே வாருங்கள். आप लोग यीशु के पास आइए। இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு தகப்பனாய் இருக்கிறார். यीशु मसीह हमारा पिता है। என்னிடத்தில் வருகிற ஒருவனை நான் புறம்பே தள்ள மாட்டேன் என்று சொன்னார். परमेश्वर पिता ने कहा है कि मेरे पास आने वाले किसी को मैं ही नहीं ठुकराऊंगा। எப்பேற்பட்ட துக்கத்தோடு நீங்கள் கடந்து வந்தாலே आप लोग भले किसी भी प्रकार के दुख के साथ क्यों न हो, கர்த்தர் மேல் உங்கள் துக்கங்களை பாரங்களை வைப்பீர்களே ஆனால் यदि आप अपना सारा दुख और बोझ यीशु पर रख दोगे, கர்த்தர் உங்கள் துக்கங்களுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பார். यीशु आपके सारे दुखों को समाप्त कर देगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு தகப்பனுக்கு 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். किसी पिता के 2 पुत्र थे, 2 பிள்ளைகள் இருந்தார்கள். 2 बच्चे थे। இளையவன் தகப்பனை பார்த்து, छोटा बेटा जो था वो बड़े को देखकर தகப்பனே, पिता से कहा, हे पिता, ஆஸ்தியில் எனக்கு வரும் பங்கை பிரித்து எனக்கு தர வேண்டும் என்று கேட்டார். मेरे हिस्से में जो भी धन संपत्ति होगी वो सब मुझे अलग कर दे। தகப்பன் நல்ல ஆஸ்தி உள்ளவன். पिताजी के पास बहुत धन संपत्ति था। அப்ப தகப்பனத்துல கேக்குறான், तब वो उसने पिताजी से पूछा, எனக்கு ஆஸ்தியில எனக்கு வரும் பங்கை எனக்கு பிரித்து தாருங்கள். धन संपत्ति में जो भी हिस्सा मेरा होगा उसे अलग कर दो। தகப்பன் எவ்வளவோ புத்தி சொன்னார். पिताजी ने उसे बहुत समझाया, தகப்பன் வார்த்தை கீழ்ப்படியவில்லை. लेकिन उसने पिता की बात नहीं समझा। ஆஸ்தி எனக்கு தாரும் என்று கேட்டார். उसने कहा कि सारी धन दौलत और संपत्ति मुझे अलग कर दे। தகப்பன் ஆஸ்தியை பிரித்து கொடுத்தார். पिता ने संपत्ति अलग करके दे दिया। வேதத்துல வாசிக்கிறோம், पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, தகப்பனுடைய கரத்திலிருந்து ஆஸ்தியை பெற்றுக்கொண்ட இளைய குமாரன் जो ये उड़ाऊ पुत्र जो पिता के हाथ से सारी धन संपत्ति को पा लिया, ஆஸ்தியை பிரித்து எடுத்துக்கொண்டு धन संपत्ति को लेकर தூரமாய் பிரயாணம் பண்ணி போனார். किसी दूर जगह पर यात्रा कर गया, தூரமாய் பிரயாணம் பண்ணி போனார். कहीं दूर देश पर गया। தூரமாய் பிரயாணம் பண்ணி போய் दूर देश पर सफर करने पर துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி बहुत ही अधर्मी में अपनी जीवन बिताकर தன் ஆஸ்தி எல்லாம் அழித்து போட்டார். अपना सारा धन संपत्ति उड़ा दिया, ஆஸ்தி எல்லாம் அழித்து போட்டார். सारा संपत्ति उड़ा दिया। தகப்பனுடைய ஆஸ்தியை பிரித்து வாங்கி கொண்டு पिता का धन संपत्ति अलग करके ले गया, தகப்பனை விட்டு தூரமாய் பிரிந்து போய் पिता से दूर होकर துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி बड़े अधर्मी से काम करके தன் ஆஸ்தி எல்லாம் இழந்து போனார். अपना सारा संपत्ति उड़ा दिया। வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, மூத்த மகன் சொல்லுகிறான், बड़ा बेटा कहता है, உம்முடைய இளைய குமாரனாகிய இவன் ये जो तुम्हारा छोटा बेटा जो है தன் பணத்தை எல்லாம் வேசிகளிடத்திலே செலவழித்து விட்டு வந்தான் என்று சொல்கிறார். कहता है कि तुम्हारा सारा संपत्ति वैश्यों के बीच में गला कर आया है, துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணினான். बड़े अधर्मियों में कुकर्मी में अपना जीवन बिताया है। வேசிகளிடத்தில் உம்முடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்ட உம்முடைய குமாரன் என்று சொல்கிறார். कहता है तेरी संपत्ति वैश्याओं में उसने उड़ा दी है। இவ்வளவு கீழ்த்தரமாய் நடந்து கொண்ட மகன், इतनी ही बहुत ही नीचपना किया हुआ ये पुत्र, ஆஸ்தி செலவழி வரையிலும் நண்பர்கள் இருந்தார்கள். जब तक संपत्ति खर्च न हुआ तब तक दोस्त थे उसके साथ, ஆஸ்தி கையை விட்டு செலவழிந்த பிறகு लेकिन जब एक बार संपत्ति खर्च हो गया நண்பர்கள் எல்லாரும் விட்டு விட்டு ஓடி விட்டார்கள். सारे मित्र उसे छोड़कर चले गए। வேலை தேடி அலைகிறான். अब वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकने लगा। பன்றி மேய்க்கிற வேலை கிடைத்தது. उसे सुअर चराने का काम मिला। பன்றிக்கு வைக்கிற தவிட்டினால் தன் வயிற்றை நிரப்ப ஆசையா இருந்தான். वो चाहता था कि सुअर को जो भोजन दिया जाता है उसी से मैं अपना पेट भर लूं। அதாவது பன்றிக்கு வைக்கக்கூடிய தவிடு கூட தனக்கு ஆகாரமாய் கிடைக்கவில்லை. लेकिन उसे वो भोजन तक नहीं मिल पाया। அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான். उतने ही वो तकलीफ उठाया, அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான். उतनी उसने तकलीफ उठाया। இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு
கஷ்டப்பட்ட போது इतनी कष्ट में भी அவனுக்கு புத்தி தெளிந்தது. तभी उसके बुद्धि में निर्मलता आई। அவன் சொல்லுகிறான், तब वो कहता है நான் என் தகப்பனிடத்துக்கு திரும்பி போய் मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। தகப்பனே, हे मेरे पिता, உமக்கு முன்பாகவும் பரத்துக்கு முன்பாகவும் நான் பாவம் செய்தேன். हे मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। இனி நான் உம்முடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு பாத்திரவான் அல்ல. मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं हूँ। உம்முடைய வீட்டில் எத்தனையோ கூலிக்காரர்கள் வேலை செய்கிறார்கள். तुम्हारे घर में कितनी मजदूर काम करते हैं, அவர்கள் திருப்தியாய் சாப்பிடுகிறார்கள். लेकिन वे लोग पेट भर खाना खाते हैं। நான் உம்முடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு தகுதியற்றவன். मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने के लिए योग्य नहीं रहा, உம்முடைய வேலைக்காரர்கள் ஒருவனாய் என்னை வைத்துக் கொள்ளு. लेकिन मुझे अपना एक मजदूर समझकर उनके समान रख ले। மகனுடைய இருதயம் வாதிக்கிறது. इसलिए कि पुत्र का मन जो है अपने कारण वो तड़पने लगा। தேவனுடைய பிள்ளைகள் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, அவன் புத்தி தெளிந்த போது எழுந்து தகப்பன் வீட்டுக்கு நேராய் கடந்து வருகிறார். जब वो अपने आप में आया तब वो पिता के घर की ओर लौटा। தகப்பன் பார்க்கிறார். पिताजी ने देखा, தன் தகப்பன் தன் குமாரன் தூரத்தில் வருகிறதை கண்டான். जब पिता ने देखा कि अपना बेटा दूरी से आ रहा है, தூர தேசத்துக்கு பிரயாணப்பட்டு போய் जो दूर देश में गया हुआ वो पुत्र தன் ஆஸ்தியெல்லாம் துன்மார்க்கமாய் அழித்து अपना सारा संपत्ति अधर्मी में बिताकर, தன் ஆஸ்தியெல்லாம் வேசிகளிடத்திலே செலவழித்து போட்டு सारी संपत्ति वैश्यों के बीच में उड़ाकर இன்றைக்கு ஒன்றுமில்ல. अब कुछ भी नहीं रहा। பன்றி சாப்பிடக்கூடிய தவிடு கூட வெளி இல்ல. सुअर का भोजन तक उसे नहीं मिल पाया। இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை தகப்பனை தேடி வருகிறார். ऐसी परिस्थिति में वो पिता को ढूंढ कर आता है। வேதத்தில் ஆண்டு எழுதி வைத்திருக்கிறார். पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने लिख कर रखा है, தகப்பன் தன் குமாரன் தூரத்தில் வருகிறதை கண்டு पिता ने जो दूरी से अपने बेटे को आते हुए देखकर தன் மகன் மீது மனது உருகி अपने बेटे पर तरस खाकर ஓடி दौड़कर அவன் கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு उसे गले लगाया அவனை முத்தம் செய்தார். और बहुत चूमा। அல்லேலூயா. हालेलुया। தூரமாய் பிரயாணப்பட்டு போனவன், जो पुत्र दूर देश को चला गया था, ஆஸ்தியை அழித்து போட்டவன், संपत्ति को जो उड़ा दिया था, துன்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணினவன், अधर्मी में अपना जीवन बिताया, வேசிகளிடத்தில் தன் ஆஸ்தியை விற்று போட்டவன், वैश्यों के बीच अपनी संपत्ति उड़ा दिया, தன் தகப்பனுடைய குமாரன் என்று சொல்வதற்கு நான் தகுதி அற்றவன் என்று சொன்னவன், कहता है कि मेरे पिता के पुत्र कहलाने के लिए भी मुझ में कोई योग्य नहीं रहा। இப்படிப்பட்ட மகனாய் இருந்தாலே भले ऐसा पुत्र भी क्यों न हो, தகப்பனுடைய இருதயம் पिता का मन தன் குமாரன் எப்பொழுது வருவான் என்று வழிமேல் விழி வைத்து காத்திருக்கிறார். यही नजर से वो सारी जगह पर देख रहा था कि मेरे पुत्र के इंतजार में बैठा था। தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்றைக்கு நம்முடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது? अब भी हमारा मन किस प्रकार है? கர்த்தர் நம்மை பார்க்கிறார். परमेश्वर में देखता है। தகப்பன் தன் குமாரனை தூரத்தில் கண்டான். पिता ने अपने पुत्र को दूर से आते हुए देखा। தன் குமாரனை பார்த்த போது அவனுக்கு கோபம் வரவில்லை. தன் குமாரனை பார்த்து மனது உருகிறான். जो ही उसने अपने पुत्र को देखा तो तुरंत उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो तरस खाया। மகன் வருவதற்கு முன்பதாகவே தகப்பன் ஓடி போகிறான். पुत्र के आने से पहले ही पिता दौड़ कर जाता है தகப்பன் தன் குமாரனை கழுத்தை கட்டி கொண்டு और पिता अपने पुत्र के गले लगकर அவனை முத்தம் செய்தார். उसे बहुत चूमा, முத்தம் செய்தார். बहुत चूमा। அவன் சொல்கிறான், அவனுடைய வேலைக்காரர்கள் ஒருவனாய் வைத்துக் கொள்ளும். वो कहता है कि अपने मजदूर के समान मुझे रख ले। மகன் சொல்கிறாய், உம்முடைய வேலைக்காரர்கள் ஒருவனாய் என்னை வைத்துக் கொள்ளும். पुत्र कहता है कि मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। ஆனா தகப்பன் சொன்னா, लेकिन पिता ने कहा, இவனுக்காக கொளுத்த கன்றை அடியுங்கள், इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे चर्बीले बछड़ा मारो, இவனுக்காக விலை உயர்ந்த வஸ்திரங்களை தரிப்பியுங்கள், इसके लिए बहुमूल्य वस्त्र पहना हो, இவனுக்கு நல்ல ஒரு மோதிரத்தை போடுங்கள். इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ। தகப்பன் சொல்லுகிறார், पिता कहता है, என் குமாரனாகி இவன் மரித்தான், मेरा ये पुत्र मर गया था, திரும்பவும் உயிர்த்தான். फिर जी गया है। என் குமாரனாகி இவன் காணாமல் போனான், मेरा ये पुत्र खो गया था, இவன் திரும்பவும் காணப்பட்டான். अब फिर से मिल गया है। ஆனபடினாலும் எல்லாரும் சந்தோஷப்பட வேண்டும். इसलिए हम सब आनंद நம்ம मनाएंगे, எல்லாரும் சந்தோஷப்பட வேண்டும். हम सब आनंद मनाएंगे। என்றைக்கு குமாரன் தன் வீட்டை விட்டு வெளியே போனானோ, जिस दिन अपना पुत्र घर से बाहर निकला, அன்றையிலிருந்து தகப்பனுடைய இருதயம் துக்கத்தினால் நிறைந்திருக்கிறது. उस दिन से पिता का मन दुख से भर गया। தன் குமாரன் எப்பொழுது திரும்பி வருவான் என்கிற பார்வையிலே காத்திருந்தார். वो इसी इंतजार में बैठा था कि मेरा पुत्र कब वापस लौट आएगा। குமாரன் திரும்பி வந்த போது जब
उसका पुत्र वापस लौट आया, தகப்பனுடைய இருதயத்தில் இந்த துக்கம் எல்லாம் மாறி போயிற்று. पिता के मन से सारा दुख दूर हो गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। உலக பிரகாரமான சாதாரண ஒரு மனுஷனாகிய தகப்பன் यदि इस दुनिया का एक साधारण मामूली सा व्यक्ति जो एक पिता தன் குமாரன் தன்னை வேலைக்காரனில் ஒருவனாய் வைத்துக் கொள்ளும் என்று சொன்ன போதிலே, जब किसी पुत्र ने उसके पुत्र ने कहा कि मुझे एक मजदूर के समान रख ले, என் குமாரன் மரித்தான் இப்பொழுது உயிரோடு எழும்பியிருக்கிறார். तब उसने कहा कि मेरा ये पुत्र मर गया था अब फिर जी गया என் है। குமாரன் காணப்படாமல் போனான் இப்பொழுது காணப்படுகிறார். मेरा पुत्र खो गया था अब मिल गया है। இந்த சந்தோஷத்தை நான் மட்டுமல்ல நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கொண்டாடுவோம் என்று சொல்லி வீட்டுல பெரிய விருந்து வைக்கிறார். इस आनंद को मैं अकेले नहीं बल्कि सारे लोग मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ बोलकर भोजन देता है। சாதாரண உலக பிரகாரமான தகப்பன் இப்படி செய்வாரானாய்? यदि दुनिया में किसी ऐसे पिता कर सके, தேவனுடைய பிள்ளை இன்றைக்கு நீ கர்த்தரை விட்டு பின்வாங்கி போயிருப்பாயானாய்? यदि आज के दिन तुम परमेश्वर से दूर हो गए हो, கர்த்தருடைய அன்பை விட்டு நீ தூரமாய் விலகி இருப்பாயானாய்? यदि तुम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो गए हो, இன்றைக்கு ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், आज के दिन परमेश्वर तुमसे कहता है, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, हे बोझ से दबे हुए लोगों, துக்கம் சுமந்து இருக்கிறவர்களே, हे दुख में दबे हुए लोगों, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். सब मेरे पास आओ, உங்கள் துக்கங்களை எல்லாம் நான் சுமந்து விட்டேன். मैं तुम्हारे सारे दुखों को उठा लिया हूँ, உங்கள் துக்கத்தின் நாட்களுக்கு ஒரு முடிவை தருவேன். मैं तुम्हारे दुख के दिन को समाप्त करूंगा। உங்கள் பின்மாற்றத்தை விட்டு மனம் திரும்புங்கள். तुम पहले जो पीछे हट गए हो நீங்கள் उससे मन फिराओ, என்னிடத்தில் வாருங்கள் என்று சொல்லுகிறார். कहता है मेरे पास आओ। இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணியுங்கள். आज के दिन अपने आप को समर्पण कीजिए, கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைப்பார். परमेश्वर आपके सारे दुख को समाप्त कर देगा। உங்களுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார், परमेश्वर के लोग आज के दिन परमेश्वर आपसे कहता है, என்னிடத்தில் வாருங்கள். मेरे पास आओ, உங்கள் துக்க நாட்களுக்கு முடிவு வரும். तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। இந்த நாட்கள் நீங்கள் எந்தெந்த காரியத்திலே துக்கத்தோடு காணப்பட்டாலே कौन कौन सी बातों में आपकी दुख है, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், प्रभु कहता है, வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்களே, बोझ से दबे हुए लोग நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள். सब मेरे पास आओ। பேதுருவை போல கர்த்தரிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள். पतरस के समान परमेश्वर की ओर फिरो, இளைய குமாரனை போல தகப்பனிடத்தில் திரும்பி வந்தது போல் திரும்பி வாருங்கள். उड़ाऊ पुत्र के समान पिता की ओर फिरो। உலக பிரகாரமான தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்குவானேயானாய்? यदि साधारण दुनिया के पिता अपने बेटे पर तरस खाए, உலக பிரகாரமான தகப்பன் தன் பிள்ளை மீது மனதுருவானேயானாய்? यदि इस दुनिया के एक पिता अपने बेटे पर तरस खाए, பரமபிதாவாகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்கும் எனக்கும் தகப்பனாய் இருக்கிறார். परम पिता यीशु मसीह आपका और मेरा पिता है। நீங்கள் அவரிடத்தில் திரும்பி வருவீர்களேயானாய்? यदि आप लोग उसके पास आओगे और उसकी ओर फिरोगे, உங்கள் கவலைகள் எல்லாம் அவர் மேல் இறக்கி வைப்பீர்களேயானாய்? अपनी सारी चिंताओं को बोझ को यदि उसके पार रख दोगे, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், परमेश्वर कहता है, இனி உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். अब से तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो உன் जाएंगे, துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो जाएंगे। எந்த நிலைமையில இருந்தாலே कोई भी परिस्थिति में क्यों இன்றைக்கு ஒரு தீர்மானங்களை எடுங்க. आज के दिन अच्छा निर्णय लीजिए। தீர்மானத்தை எடுத்து निर्णय लेने के बाद கர்த்தரிடத்தில் மனம் திரும்புங்கள். परमेश्वर की ओर फिरो, கர்த்தருக்கு நேராய் மனம் திரும்புங்கள். परमेश्वर की ओर मन फिरो। துக்கங்களை எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே अपने சுமந்தார். सारे दुखों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। அவரிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள். उसकी ओर फिरो। கர்த்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்க துக்கத்தை எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாற்றுவார். यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में जो भी दुख है उन सबको आनंद में बदल கர்த்தர் देगा। உங்கள் துக்கத்துக்கு எல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைப்பார். आपके सारे दुखों को परमेश्वर समाप्त कर देगा। ஒருமனப்பட்ட இருதயத்தோடு கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள். एक मन से होकर प्रभु की ओर देखो। ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுங்கள், परमेश्वर से कहो, ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையின் துக்கம் பெரிதாய் இருக்கிறது. हे परमेश्वर मेरे जीवन में दुख अधिक भारी है। என் துக்கம் சொல்லி முடியாத துக்கமாய் இருக்கிறது. मेरे दुख जो है मेरे कहने से बाहर है। என் மாம்சம் முழுவதும் நோவினால் நிறைந்திருக்கிறது. मेरा सारा शरीर जो है बीमारी से भरी हुई है। என் ஆத்மாவிலே துக்கம் நிறைந்திருக்கிறது. मेरे प्राण में भी दुख भरी हुई है। நான் மௌனமாக இருந்தாலும் துக்கம் அதிகரிக்கிறது. भले मैं शांत रहूं तो भी दुख भारी है। நான் பேசினாலும் என் துக்கம் அதிகரிக்கிறது. भले मैं बात करूं तो भी मेरा दुख भारी है। என் துக்கத்தினால் என் கண்களும் என் வயிறும் கருகி போயிற்று. मेरे दुख के कारण मेरी आंखें और मेरे पेट जल गए हैं। நாள் முழுவதும் துக்கத்தோடு நான் திரிகிறேன் ஆண்டவரே. दिन में जो मेरी दुख में ही फिरता रहता हूँ। ஆண்டவரே என் துக்கத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி அல்ல. प्रभु जी मेरे दुख को केवल समाप्त नहीं, நலமானதையும் பேசாதபடிக்கு நான் ஊமையாய் மௌனமாய் இருக்கிறேன். मैं भली बातों को भी न कहते हुए गूंगा बन गया हूँ। ஆனால் என் துக்கம் எனக்குள் அதிகரித்துக் கொண்டே இருக்கிறது ஆண்டவரே. फिर भी मुझ में दुख बढ़ते ही रहा है। என் துக்கத்தினால் என் கண்கள்
கண்கள் தொய்ந்து போகிறது. मेरे दुख के कारण मेरी आंखें भी ढीले हो गए हैं। ஆண்டவரே என்னை தேற்றுவார் ஒருவரும் இல்லை. प्रभु जी मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी नहीं है। என் கண்கள் கண்ணீராய் சொரிகிறது. प्रभु जी मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। இன்றைக்கு உம்மிடத்தில் திரும்புகிறேன். आज के दिन मैं आपकी ओर फिरता हूँ। நீர் என் துக்கத்தை மாற்றுகிற தேவன் என்பதை அறிந்து கொண்டேன். मैं जानता हूँ कि आप मेरे दुखों को दूर कर देंगे। அன்றே என்னுடைய சமூகத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் ஐயா. हे प्रभु जी मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। துக்கத்துக்கு முடிவு தருகிற தேவன் நீர் ஒருவர் மாத்திரமே. केवल आप ही मेरे दुख को दूर करने वाले एकमात्र परमेश्वर हो। என் துக்கத்துக்கெல்லாம் ஒரு முடிவை தாரு. मेरे सारे दुखों को समाप्त कर दीजिए। இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்கள் துக்கத்தை எல்லாம் சிலுவையில் சுமந்து விட்டார். आज के दिन आपके सारे दुखों को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। இனி நீங்கள் உங்கள் துக்கத்தை சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. अब से आपको अपना दुख उठाने की आवश्यकता नहीं है। இந்த நாள் முதல் आज के दिन से உங்கள் துக்க நாட்கள் முடிந்து போனது. आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। உங்கள் வாழ்க்கையில் பெரிய சந்தோஷத்தை கர்த்தர் தந்திருக்கிறார். आपके जीवन में बहुत बड़ा शांति और आनंद परमेश्वर ने दिया है। நல்ல ஆண்டவரே துதிக்கிறோம். अच्छा परमेश्वर हम स्तुति करते हैं। கிருபையாய் கர்த்தர் தந்த கால வேளைக்காய் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். अनुग्रह से भरे परमेश्वर इस सुबह के समय के लिए आपको धन्यवाद। இந்த சமூகத்தில் வந்திருக்கும் நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதியும். आपके सम्मुख में आए हुए हर एक को आशीष कीजिए। உம்மை அறிந்த உம்முடைய பிள்ளைகள், आपको जान लिए हुए बच्चे, உம்மை விட்டு தூரமாய் போனவர்கள் आपसे दूर गए हुए யாரா बच्चे, இருந்தாலும் कोई भी क्यों ना हो, மனஸ்தாபப்பட்டு உம்மிடத்தில் திரும்பி வரும்போது जो कोई तरस खाकर आपके पास आते இந்த हैं, பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான துக்கத்துக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளியை வைப்பீராக. प्रभु आपके बच्चे के जीवन में जो भी दुख है उसे दूर कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए। இதுவரையிலும் இந்த பிள்ளைகள் அனுபவித்த துக்கம் போதும். अभी तक आपके बच्चों ने जो दुख उठाया है वो पर्याप्त है प्रभु। இதுவரையிலும் இந்த பிள்ளைகள் வடித்த கண்ணீர் போதும். अभी तक आपके बच्चों ने आंसू बहाया ये पर्याप्त है प्रभु। இனி வரும் நாட்கள்ல अभी आने वाले दिन में இந்த பிள்ளைகளுக்கு சமாதானம் உள்ள வாழ்க்கையை கொடுப்பீராக. प्रभु जी आप अपने बच्चों को शांति भरा हुआ दिन சந்தோஷம் உள்ள வாழ்க்கையை दीजिए, கொடுப்பீராக. आनंद भरा हुआ जीवन दीजिए, ஆசீர்வாதமான எதிர்காலத்தை கொடுப்பீராக. आशीष से भरा हुआ भविष्य இந்த दीजिए। நல்ல நாமத்தை மகிமைப்படுத்த केवल आपके अच्छे नाम को महिमा எங்களை कीजिए। தாழ்த்தி உடைய கரங்களில் அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें नम्र होकर आपके हाथ में समर्पण करते हैं। இரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, ஆமென். आमीन।